session in the Damodar Desh Yatra. Today, we will be first looking into the brief story of Andal Nachiyar, and we'll move on to the glorification of Andal Nachiyar, and we'll go to the respective pasuram of the day and the relevant Srimad Bhagavatam shlokas for the day. Hare Krishna. She, Andal Nachiyar, appeared in the place called Shivaliputtur, and she was brought up by her father, Sri Periyalvar. Where is he? She is incarnation of Mother Earth, and she has been in deep love from the beginning in Lord Ranganatha of Srirangam. So she used to celebrate each and every festival, and she used to involve the entire villages in the Krishna Bhakti. This way, she used to go to each and every house during the month of Margashirsh in the early mornings in the Brahma Muhurta, wake them up, get them ready, take bath, doing the Nagara Sankirtan, go to the Nanda Baba's palace, go and have the darshan of the Lord, glorify the Lord. And this vrata, what they are maintaining is Avai Nonbu, which is for 30 days. Yesterday we saw that do's and don'ts. Today we will be looking into the glorification of the Leela of the Lord, one of the Leelas, and how the cows are kept so peacefully, and they were all giving so much of milk. And this is very important in this verse, which we are going to look into it. Thus, Andal Nachiyar involved everybody in the Krishna Bhakti, like Vrindavan, the entire gopis. So finally, she got married to Lord Ranganatha, and the Lord Ranganatha came all the way from Srirangam to Shivaliputtur, and the temple sanctum sanctorum of the local temple, which is Patapatra Shahi, the marriage took place, and Andal Nachiyar entered the sanctum sanctorum. One can have the darshan even now the same. This is one among the 108 Divya Desha of the Sri Sampradaya, and Andal Nachiyar is one among the 12 Alvars, and her father Sri Periyalvar is also one among the 12 Alvars. She has composed many hymns on the Lord. One is this Tirupavai 30 verses, the next is the Varanamayiram 10 verses. Then she has compiled Nachiyar Tirumari, it is 143 verses. Like this, she is completely inundating the entire village and the whole earth planet with this wonderful Krishna Bhakti. She appeared in the 7th century. Okay, then now we will move on to the glorification of Sri Andal Nachiyar. The first verse is in Sanskrit, done by Parasara Bhattar, one among the gurus in the Sri Sampradaya. Then we will look into the two Tamil ones. Nila Tungastha Nagari Tati Sutta Mutpotya Krishnam Paratyam Swam Shruti Sata Shira Siddha Madhyapayanti Sochistayam Srajani Galitam Ya Bhalakritya Bhunkte Godatasya Nama idam Bhuya evastu bhuyaha. Translation. May I offer my obeisances again and again to Goddess Andal, Allah Goda, to her alone, who awakened Lord Krishna, taking rest, sleeping on the mountain like lofty breast of Goddess Neela, Allah is Napinai. Goda, who has imparted to him her dependence, was as established in the hundreds of texts of the crown of the Vedas. And Goda Nachiyar, who forcibly enjoys him after binding him with flower wreath that were already worn by her. So moving on to the next Tamil verse. Annavayal Puduvai Andal Arangarku Pannu Tirupavai Palpadiyam Innisayal Padik Koduttal Narpa Malai Pumalai Chudi Koduttalai Chollu. Andal, from the land where swans wander, music in the form of lovely poetic garland, she composed this Tirupavai in praise of Lord Narayana Ranganatha. Let us extol her. Yeah, read it. Let us extol her who, over the
flower garlands before they were offered to the Lord. Next verse. சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீர் வேங்கடவர்க்கு நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதியென்ற என்னை விதியென்ற இம்மாற்றம் இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. நல்கு. Oh, the one who gave flower garlands to the Lord after wearing them herself, you gave us Tirupavai, which describes observed by the young maidens. You prayed to Manmadha to enjoin with the Lord Venkatesha and help us to abide by the same path. So these are again two Tamil glorification by Malavana Mamanigal. So now we will move on to the today's pasturam, which is number 3. In this verse, there is wonderful Leela of what is called the Vamana avatar and the Trivikrama story. Now we will be picking only 2 shlokas of Srimad Bhagavatam, because the first step what the Lord keeps on the entire planet of Earth and the lower planetary system. The second one, he is measuring the entire upper planetary systems. The third step, the Lord keeps on the head of Bali Maharaj after tying him with the Varuna Pash. So we'll move on to the Pasanam first. Omgi Ulahalanda ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினான் சாத்தி நீராடினான் தீங்கின்றி தீங்கின்றி நாடெல்லாம் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெரும் ஓங்கு பெரும் சென்னலொடு சென்னலொடு கயலுகள கயலுகளை பூங்குவளை பூங்குவலை போதில் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே தேங்காதே புக்கிருந்து புக்கிருந்து சீர்த்த முளைபற்றி சீர்த்த முளைப்பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். Moving on to the Bhagavatam shloka. First, we will be reading the verse from the first canto, 10th chapter, shloka number 4. This is explaining how Yudhishthira was maintaining the kingdom and reigning was so wonderful. It was full of abundance. There was no shortage. And the cows were filling the entire earth filled with so much of milk because the udders were overflowing with so much of milk. Okay. Kamam vavarsha parjanyah కామం వవర్షపర్జన్యః sarvakama dughamayi సర్వకామ దుహామహి shishishchushna చిచిష్చుహోస్మ vrajaghava ప్రజాగావః payasodasvatir పయసోదస్వతి muda. Translation: during the reign of Maharaja Yudhishthira, the clouds showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of man in profusion. And this is very important. Profusely means non-stop. Okay. Due to its fatty milk bag and cheerful attitude, the cows used to moisten the grazing ground with so much of milk. Hare Krishna. So this is related to the second half of the Pasuram. The first half of the Pasuram talks about the Trivikrama. So shloka number is 21 from the 20th chapter of the 8th canto. Tadvamanam తద్వామనం rupam రూపం avadhatritadbhutam avardhatatprutam avardhata repeat అవర్ధత adbhutam అద్భుతం harer anantasya హరే అనంతస్య గుణ గుణ త్రయాత్మకం త్రయాత్మకం భూకం భూకం దిశోధయు దిశోదయో వివరాహ వరాహ పయోదయ పయోదయః
Tiryan Tiyan Nirdeva Deva Rishayo Yadasata. Rishayo Yadasata. Okay, the translation: the unlimited Supreme Personality of Godhead, who had assumed the form of Vamana, then began increasing the size, acting in terms of the material things, energy, until everything in the universe was within his body, including the earth, planetary systems, the sky, the directions, the various holes in the universe, seas, ocean, birds, beasts, human beings, the devatas, and the great saintly person. So moving on to shloka number 34. So this is the first step. The Lord completely covered the lower planetary system. Padam Dvitiyam Padam Dvitiyam Kramata Kramata Trivishtapam Vishtapam Navai Navai Tritiyaya Tiyaya Tadiyam Adiyam Anvapi Anvapi Urukramasya Urukramasya Angrir. Angrir. This is very important because Prabhupada always used to say when he glorifies the Lord, he used to glorify this particular lila because this is uncommonly past times what the Lord has performed, which is very important. Urukramasya Urukramasya Upari 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 Ato Ato Mahar Mahar Janabhyam Janabhyam Tapasa Tapasa Param Gataha. Paramgataha. Translation by Srila Prabhupada. As the Lord took his second step, he covered the entire heavenly planets and not even a spot remained for the third step. For the Lord's foot extended higher and higher beyond Maharaloka, Janaloka, Tapaloka, and even the Satyaloka. So the third step, the Lord finally kept on Bali Maharaj after tying him with the Varuna Pash. So let's move on to the detailed explanation of the Pasuram as well as the Bhagavatam shlokas. Vasant Prabhu, we can move on to the rooms. Okay, Prabhu. Hare Krishna. So if anyone wants to join the respective room, kindly. Sri Gurum Dina Taranam Paramananda Madham Sri Chaitanya Ishwaram Hari Om Namo Vishnu Pada Krishna Prashtaya Bhutale Sri Mate Jayapata Swami Nitram Namo Padani Gaurukta Dhanagaram Namo Vishnu Pada Krishna Prashtaya Bhutale Sri Mate Bhaktivinoda Swami Nitramane Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharane Nirvisheshwarvadi Paschatya Destarane. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Mataji Dandot Pranam. Shall I start chanting? Aun Mataji. Yeah. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமம் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்து நீராடினாள் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கைலுகள ஓங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிழந்து சீட்டமுலை பற்றி வாங்க குடை நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய். Thank you, Mataji. Hare Krishna. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ శుభదినము కొత్తగా ఎవరైనా భక్తులు వచ్చుంటే వాళ్ళకి ధనుర్మాసం గురించి కాసేపు చెప్పుకుందాము. ఈ ధనుర్మాసములో పావై నోంబు అనబడి ధనుర్మాస వ్రతము అనేది చేసుకుంటారనమాట. ఇది ఎవరు చేసుకుంటారంటే ఆండాళ్ నాచియార్ లేకపోతే గోదాదేవి అంటారనమాట. మన తెలుగులో గోదాదేవి అంటాము, తమిళలో ఆండాళ్ నాచియార్ అనమాట. ఈవిడ తమిళనాడులో శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ అనే గ్రామంలో జన్మించి అక్కడ కృష్ణ భక్తిని చాటి చెప్పారనమాట. ఆ యొక్క గ్రామాన్ని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఆవిడ భక్తులు చేసి ఎక్కడైతే బృందావనములో కృష్ణ భక్తులు ఎలా ఉన్నారు, గోపికలు ఏ విధంగా వాళ్ళు కృష్ణుడితో కృష్ణుడు చెందాలని భక్తి వాళ్ళు చేశారు. ఆ విధంగా ఈవిడ కూడా భగవంతుని మీద భక్తిని ఏ విధంగా మనము చేసి భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేసి భగవంతుని పొందాలి అనే విషయము ఆవిడ చేసి చూపించారనమాట. ఇది కలియుగంలో జరిగింది. మరి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క జన్మము గోపికలు అవన్నీ కూడా ద్వాపర యుగంలో జరిగింది. కాబట్టి కలియుగంలో ఈవిడ మనకి ఇది చేసి చూపించారు. అంటే ఏ యుగంలో కూడా భగవంతుని పొందడం అనేది కష్టమైన కార్యం కాదు అనేది మనకు చేసి చూపించారనమాట గోదాదేవి గారు. మరి గోదాదేవి భూదేవి యొక్క అంశ అనమాట. ఆ విధంగా భక్తితో
భగవంతుని పొందడం జరిగింది. ఆవిడ సాధారణమైన ఒక భక్తుల ఇంట్లో ఆవిడ జన్మించి భక్తిని అందరికీ కూడా చాటి చెప్పి భగవంతుని చేరింది అనే విషయం మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మరిది ఈ మన ఆంధ్రదేశంలో కానీ తమిళనాడులో కానీ వైష్ణవ దేవాలయాల్లో అన్నిట్లో కూడా తిరుప్పావై పాశురాలు 30 పాశురాలు ఉంటాయి. ఈ యొక్క ధనుర్మాసంలో 30 రోజులు పొద్దున ఈ యొక్క పాశురాలు పాడతారనమాట. మామూలుగా ఏం పాడతారు గుళ్ళల్లో మన విష్ణు దేవాలయం కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పొద్దున సుప్రభాత సేవ చేస్తారనమాట. సుప్రభాత సేవకు బదులు తిరుప్పావై సేవ చేస్తారనమాట. అంటే ఈ 30 పాశురాలు పాడతారనమాట. అంత ఈ పాశురాలు అనేది అంత గొప్ప విషయం అనమాట. మరి మాతాజీ ఈ యొక్క పాశురం 3వ పాశురం ఈ రోజు మనం చదువుకుంటున్నాం. మాతాజీ వాళ్ళు అద్భుతంగా చదివారు. దీనికి అర్థం తెలుసుకుందామా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓంగి ఉలగలంద అంటే ఓంగి అంటే బలంగా అని అర్థం అనమాట. తమిళ్లో ఓంగి అంటే బలము అని, తెలుగులో బలము గాని. భగవంతుడు ఓంగి ఉలగలంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి అంటే భగవంతుడు ఓంగి ఉలగలంద. ఉలగ అంటే ప్రపంచం అనమాట, లోకాలు, సర్వలోకాలని భగవంతుడు ఏం చేశాడు? లోకాలని కొలిచాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మరి దీనికి మనం భగవంతుడి యొక్క అంశంలో చూసుకోవాలంటే వామన అవతారంలో భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే బలి మహారాజుని ఆయన అహంకారాన్ని తగ్గించాలి, ఆయన్ని అహంకారం నాశనం చేయాలనే దానికోసం ఆయన వామన అవతారంలో వచ్చి చిన్నవాడిగా ఉండి ఆయన దగ్గర ఆయన అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నాడు అనమాట బలి మహారాజు. ఆ సమయంలో ఆయన దగ్గర యాచించడం వచ్చింది. మరి భగవంతుడు ఎందుకు యాచిస్తున్నాడు అంటే భక్తుల కోసమే యాచిస్తున్నాడు. అంటే భగవంతుడు భక్తుల కోసము ఏదైనా కూడా చేస్తాడనే విషయం ఇక్కడ గోదా నాచ్యారు ఇక్కడ మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. మరి దేవతల యొక్క అధిపతి అయిన ఇంద్రుడి యొక్క లోకాన్ని కూడా, ఇంద్రలోకాన్ని అన్నిటిని కూడా బలి మహారాజు ఆక్రమించేసుకున్నాడు అంట, ఆయన పరిపాలన పెట్టుకున్నాడు. మరి అది ప్రకృతికి విరుద్ధమైన విషయం కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళి విష్ణువుని ప్రార్థించడం జరిగిందనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు అవతారం తీసుకొని వచ్చాడు, వామన అవతారం తీసుకొని వచ్చాడు. ఈ వామన అవతారంలో ఇంకొక విశేషం ఏమంటే భగవంతుడు దితి కశ్యపులు ఇద్దరికి కూడా ఒక వరం ఇచ్చాడనమాట. నేను మీకు జన్మిస్తాను అనే విధంగా. ఆ విధంగా ఆయన వామన అవతారం తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ బలి మహారాజు చేస్తున్న అశ్వమేధ యాగంలో వచ్చి ఆయన దగ్గర యాచిస్తాడనమాట. ఆయన దగ్గర అడుగుతాడు, అంటే చారిటీ డొనేషన్ అడుగుతాడనమాట. ఆయన అద్భుతమైన భగవంతుడు, ఆయన భగవంతుడే వామన రూపంలో రావటం ఆయన యొక్క అద్భుతమైన ఆయన యొక్క రూపము చూస్తుంటే అందరికి కూడా అక్కడ ఆశ్చర్యం కలిగిందంట. అంత అద్భుతంగా ఉన్నాడు. అక్కడ పరిస్థితులు అన్ని కూడా చాలా మంగళకరంగా మారిపోయాయంట. ఎప్పుడు భగవంతుడు అక్కడికి రావడంతోనే వామన అవతారం అక్కడ రావటం, ఆయన యొక్క తేజస్సు అంత అద్భుతంగా ఉండిందనమాట. సో దాంతో బలి మహారాజు ఆయనకి దానము ఇస్తానని ఒప్పుకున్నాడు అనమాట. ఒప్పుకున్న తర్వాత 3 అడుగులను అడిగాడు భగవంతుడు. అదేంటి 3 అడుగులు అడుగుతున్నావు? గుర్రాలు కావాలన్నా, ఏనుగులు కావాలన్నా, నేల కావాలన్నా, బంగారం కావాలన్నా ఏదైనా ఇస్తాను కదా అంటే భగవంతుడు అవన్నీ నాకు అవసరం లేదు, 3 అడుగులు ఇస్తే చాలు అంటాడు. అప్పుడు మొదటి అతను ఒప్పుకున్నప్పుడు మొదటి అడుగు పెడితే ఆయన ఏం చేస్తాడు? మొత్తము సకల విశ్వాలను కూడా, అంటే భూమండలాలను అంతా కూడా ఆక్రమించుకుంటాడు. భూమండలం అంటే బలి మహారాజు ఆయన రూలింగ్ చేస్తా ఉన్నాడు అనమాట, ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది. రెండవ అడుగు మరి ఆయన దేవలోకాలను కూడా ఆక్రమించుకున్నాడు కదా. ఆ 2వ అడుగు పెట్టి దేవలోకాలను, అంటే మనం ఊర్ధ్వలోకము అని అనుకుంటాం కదా, పై లోకాలు, వాటన్నిటిని కూడా 2వ అడుగుతో ఆక్రమించుకొని చూపించాడు. మరి 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలంటే బలి మహారాజు తను శరణాగతి తీసుకున్నాడు అనమాట భగవంతుడి దగ్గర. శరణాగతి అంటే ఏంటి? నేను నీకు దాసోహం పొందుతున్నాను, దాసోహం తీసుకుంటున్నాను అన్నాడు అనమాట. అప్పుడు ఆయన తల మీద పాదం పెట్టి భగవంతుడు ఆయన కిందకు నొక్కేయటం, అంటే పాతాళ లోకానికి ఆయనకి పంపించేయటం జరిగింది. మరి పాతాళ లోకంలో భగవంతుడు ఆయనకి నేను నీ సేవకుడిగా ఉంటాను అనే విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుడికి సేవకుడు అవుతామో అంటే దాసోహం అనే రాజ్యాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం అని అర్థం అనమాట. అంటే మనం దాసోహం అనే రాజ్యాన్ని పాలిస్తున్నాం అని అనుకోవాలి మనం. ఆ విధంగా బలి మహారాజు దాసోహం అనే రాజ్యాన్ని పాలించాడని
అందువల్ల భగవంతుడు అతనికి సేవకుడుగా వెళ్ళాడు అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. మరి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏమంటే, బలి మహారాజు ఎవరు? ప్రహ్లాద్ మహారాజు యొక్క వంశములో వచ్చిన ఆయన మనవడు అని మనకందరికి తెలుసు కదా. ఈ విధంగా బలి మహారాజు కృష్ణ భగవానుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు యొక్క ఆయనకిచ్చిన వరం ఏమంటే, ఇంతకు ముందు 7 జన్మలు, రాబోయే 7 జన్మలు అందరినీ కూడా నేను దీవిస్తున్నాను, వాళ్ళకి నేను మోక్షం ప్రాప్తిస్తున్నాను చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ విధంగా బలి మహారాజు దానవ గుణం కలిగినా కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప ఆయనకు ముందే కలిగింది అనమాట. కానీ ఆయనకు అహం కొంచెం కలిగింది కాబట్టి అహంని భగవంతుడు తీసివేసే దానికోసమే ఇక్కడ వామనావతారంలో వచ్చాడు అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ విషయాన్నే గోదా నాచ్యారదేవి మనకి అందరికీ చెప్తుంది అనమాట ఈ యొక్క పాసురంలో. మరి ఈ యొక్క విషయం అంటే అటువంటి భగవంతుని మనము కీర్తించాలి అని చెప్తుంది. ఎలా కీర్తించాలి? ఈ యొక్క ధనుర్మాస నోములు మనము చేసుకొని దీని ద్వారా పొద్దుననే నీరాడి అంటే స్నానం చేసుకొని, నీరాడి అంటే ఇంకో అర్థం ఏమంటే మనం భగవంతుని భక్తిలో మునిగి తేలాలి అనే విషయం కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత అలా మనం చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే దేశమంతా నెలలో 3 వానలు కురుస్తాయి. అంటే నెలలకు 3 వానలు కురవటం ఏంటి అని మనకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. 3 వానలు అంటే ఏమంటే ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్తున్నారనమాట. 3 వర్షాలంటే ఏంటి? మామూలుగా వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా వర్షాలు పడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి పంటలు బాగా పండుతాయి కదా. మరి ఆ కాలంలో ఈ బోర్లు వేసుకోవటం కానీ పంపు సెట్లు అవన్నీ ఉండవు కాబట్టి మరి సహజంగానే వర్షం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అది ప్రకృతి సిద్ధంగానే పంటలు బాగా పండుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి బాగుంటుంది. రెండవది మనం భక్తి మార్గంలో మనం చూసుకున్నామంటే ఇందులో 3 విషయాలు అన్నమాట. మనకు అనన్య శేషత్వము అంటే నేను నీకే చెందిన వాడను అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది అనన్య శరణత్వము అంటే మనం భగవంతుని శరణాగతి పొందటము. నేనే నీకు, నీవే నాకు ఉపాయము అనేది అనమాట. మూడవది అనన్య భోగ్యత్వము అంటే నీవు తప్ప నాకు వేరే ఎవరు లేరు స్వామి అనే విషయం కూడా మనము భగవంతుని దగ్గర ప్రార్థించుకోవటము. ఈ 3 విషయాలు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. దీనిని జ్ఞాన వర్షం కురిసి ఆత్మ సస్యము పండును అనే విషయం చెప్తున్నారు అనమాట అక్కడ. అంటే జ్ఞానము, ప్రేమ అనే 2 కూడా, పాడి పంట అనే 2 విషయాలతో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఈ యొక్క పావై నోంబు అని ధనుర్మాస వ్రతం మనం చేసినప్పుడు ఇవి మనకు కలిసి వస్తాయి అనే విషయం చెప్తున్నారనమాట గోదాదేవి. తర్వాత ఈతి బాధలు తొలగను అంటున్నారనమాట. ఈ ఈతి బాధలు అంటే ఏమంటే మనకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయనుకోండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనేకమైన ఉంటాయి కదా. మనం భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పుడు మనకు అనేకమైన బాధలన్నీ కూడా తొలగుతాయి. వీటిలో ఈతి బాధలు అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా 6 విషయాల గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఈ వ్రతం చేసిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే అతివృష్టి రాదు, అనావృష్టి రాదు, మరి పంటలో వ్యవసాయాలకి ఎలుకల బాధ, చిలుకల బాధ, మిడతల బాధ, తర్వాత క్రూరులకు రాజులు అంటే దుష్టులైన రాజు పరిపాలన అవన్నీ కూడా నిర్మూలించబడతాయి అనే విషయం చెప్తున్నారు అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క వర్షము వల్ల పెరిగిన ఎర్రని వరిచేలు పైకి ఎగురును అంటే ఈ యొక్క పంట వర్షాల వల్ల చాలా అద్భుతంగా పండుతుంది. పండి దాంట్లో నీరజములు మెరసి నిదురున్న తుమ్మెదలు ఆ యొక్క పంటలో మధ్యలో పైకి ఎగిరే చేపలు అన్నమాట. దాంట్లో ఎప్పుడు నీళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నీళ్ళల్లో మంచి మంచి చేపలు ఉంటాయి. ఆ చేపలు అవి చుట్టూ కూడా వరి పైరు ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఈదటం కష్టం కాబట్టి అవి పైకి ఎగిరెగిరి ఆనందిస్తూ ఉంటాయంట. చేపలు కూడా ఆనందిస్తాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే మనుషులు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా నీరజముల మెరసి నిద్రించు తుమ్మెదలు, మరి ఆ యొక్క వరి పైరులో కిందున్న పువ్వులు అంటే కలువ పువ్వులు, వేరే రకమైన పువ్వులు కూడా ఉంటాయి. మరి ఆ పువ్వులలో తుమ్మెదలు ఆనందంగా నిద్రిస్తూ ఉంటాయి అనే విషయం చెప్తున్నారు అనమాట. మరి స్థిరముగా కూర్చుండు శ్రమలులాగా అంటే అక్కడ వీళ్ళు పైరే కాకుండా గోసేవ కూడా చేస్తారనమాట. అక్కడ గోవులన్నీ కూడా అద్భుతమైన పొదుగుతో అంటే మనము అడ్డర్ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో, పాల పొదుగు పూర్తిగా నిండి ఉండి పాలు ఏ సమయం పాలు ఇద్దామా అని కాసుకొని ఉంటాయంట. కొన్ని సమయాల్లో అయితే పాలు అలాగే నేల మీద కార్చేస్తాయి అన్నమాట. మరి ఎప్పుడైతే గోపాలు వెళ్ళి పాలు పితికే దాని కోసము అక్కడ కలశం పెడతారో చేయి పెట్టగానే పాలు అందులో నుంచి కారిపోతాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఆ విధంగా ఆవిడ వర్ణిస్తుంది అనమాట. అటువంటి సమయం అక్కడ ఉండింది అనే విషయం అనమాట. మరి దాంతో పాటు ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళందరికీ అద్భుతంగా పైరు బాగా పండుతుంది,
తర్వాత ఆవులు గోవులు కూడా మంచి పాలిస్తున్నాయి, అందువల్ల వాళ్ళు నిత్య సంపదలతో నిండుగా నుండుదురు. అటువంటి యొక్క అవకాశం మనకు కల్పించి జగతికి మంగళం చేకూర్చేటువంటి మనం ఈ వ్రతం మనం చేయడం రండి గోపికలారా అని ఆవిడ పొద్దునే ఏకుజామన్నే ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టి వాళ్ళ స్నేహితులైన గోపికల్ని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది 3వ పాసురము. హరే కృష్ణ. దీంట్లో దీనికి సంబంధించిన 2 శ్లోకాలు మనకి ప్రభు చెప్పారనమాట. హరే కృష్ణ. ఈ 2 శ్లోకాలు ఏమని చూసుకుందామా ఇప్పుడు? అవి హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదువుతారా? ఎవరైనా చదువుతారా ఈ శ్లోకము? హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి. కామం భవర్ధపర్ధన్య సర్వకామదుగామహి శిశీచుస్మ వ్రజాన్ గావ పయసోదస్వతిర్మురా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మరి మనం ఇంతకు ముందు గోదాదేవి యొక్క వ్రతము, గోదాదేవి యొక్క పాసురాలను చదువుకునేది కలియుగంలో జరిగింది. మరి ద్వాపర యుగంలో ఏం జరిగిందంటే, ద్వాపర యుగంలో ఇదే విధమైన పరిస్థితి నెలకొని ఉండింది అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు యుద్ధంలో జయించిన తర్వాత ఆయన రాజ్యము చేసే సమయంలో, ఆయన రాజుగా ఉన్న సమయంలో ఎలా ఉండిందంటే, ధర్మరాజు పాలనలో మేఘములు ప్రజలకు వలసినంతగా వర్షములు కురిపెడేవి. భూమి మానవ అవసరములకు పుష్కలముగా ఉత్పత్తి చేసినది. మనకి ఎంత అవసరమో అంత ఉత్పత్తి చేసేది. తర్వాత క్షీరము నిండిన పొదుగులు, అంటే పాలు సంపూర్ణముగా నిండిన పొదుగుతో ఉన్న ఆవులు ముదమును కూడి ఉండుటచే, అంటే ఆనందముతో ఉండుండచే గోవులు పశ్చిక బయళ్లను పాలతో తడుపుచుండవి. అవి పాలు తనంతట తానే పచ్చిక బయళ్లలో కార్చేస్తూ ఉండేటివి అనే విషయం చెప్తున్నారనమాట. ఆ సమయంలో అంత అద్భుతంగా ఉండేది. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం కూడా చదువుతారా మాత? తద్వామనం రూపం అవర్ధతాద్భుతం హరేరనంతస్య గుణత్రయాత్మకం భూకం దిశో ద్వౌవి పరాపయోదయస్ తిర్యజృదేవా ఋషయో యథా సతా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మరి ఇంతకు ముందు అక్కడ ఏ విధంగా పరిస్థితులు ఉన్నాయి అని చెప్పారనమాట. ప్రజలు ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉన్నారని. మరి భగవంతుడి యొక్క అంశను గురించి అది భాగవతంలో కూడా వర్ణించబడింది అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకం మనం చూసుకుంటున్నాం అనమాట. వామన రూపమును ధరించిన భగవంతుడు, అనంతుడు భగవానుడు అంతటా ప్రకృతి దృష్ట్యా వర్తించుచు పెరుగసాగెను. ధరణి, సకల లోకములు, ఆకాశము, దిక్కులు, విశ్వ బిలములు, సముద్రములు, పశుపక్షాదులు, మానవులు, దేవతలు, ఋషులతో పాటు విశ్వమందలి సమస్తమును తన దేహమును నిలిచి ఉండే రీతిగా అతడు వృద్ధి పొందెను. భగవంతుడు, ఆ వటుడైన చిన్న భగవానుడు అక్కడ యాచించేదానికి వచ్చాడు కదా బలి మహారాజ్ దగ్గర. ఆయన ఇస్తానని చెప్పగానే ఎలా పెరిగాడని దాని గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఆయన పెద్ద పెద్దగా ఇంతింతై వటుడింటై అనే విధంగా తెలుగులో చెప్పబడింది అనమాట. ఒక అద్భుతమైన ఒక పద్యం ఉంది. ఆ విధంగా భగవంతుడు చాలా పెద్ద పెద్దగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాడు. సకల లోకాలు 14 గుణాలన్నీ కూడా ఆయన లోపలనే కనిపిస్తున్నాయి అనే విధంగా. ఎలాగైతే అర్జునుడికి భగవంతుడు విరాట్ రూపం చూపించాడో ఆ విధముగా బలి మహారాజుకు ముందు కూడా ఆయన ఆ విధంగా పెద్దవాడైపోతున్నాడు అనమాట. ఆ విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి ప్రభు ఇంకొక శ్లోకం చెప్పారు. ఆ శ్లోకాన్ని అది నాకు ముందుగా తెలియదు, ఇప్పుడే తెలిసింది కాబట్టి దాని స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఒక్క సెకండ్ దాన్ని కూడా షేర్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఆ శ్లోకం రావట్లేదు మాతాజీ నాకు. సరే, మనం ఇప్పుడు సమయం కూడా తగ్గిపోతుంది. మనం ప్రభు కూడా ధర్మరాజు మురారి ప్రభు గారి దగ్గర నుంచి కూడా మనం వినాలి కాబట్టి మరి ప్రభు గారికి అవకాశం ఇస్తున్నాము. ప్రభు గారి ద్వారా విందామని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంతింతై వటుడింతై మరియు దానంతై నవో వీధిపైనంతై తోయద మండలాగ్రముల కల్లంతై ప్రభారాశిపైనంతై చంద్రుని కంతై
ధ్రువునిపైనంతే మహార్వాటిపైనంతే సత్యపదోన్నతుండగుచు బ్రహ్మాండాంతం సంవర్ధ్యై. ఇందులో 2 భాగాలు ఉన్నాయి మొత్తం. యాక్చువల్ గా ఈ పాశ్రంలో కృష్ణ ప్రభు ఇది కనిపిస్తుందా నేను షేర్ చేసింది? కనిపిస్తుంది ప్రభు. జై ప్రభు. ఈ యొక్క పాశ్రంలో 2-3 అంశాలని గోదా తల్లి మెన్షన్ చేసింది. మొదటిది త్రివిక్రమ అవతారం, రెండోది ఆ తర్వాత ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే దేశం గురించి చెప్తుంది, ఎలా ఉంటుంది దేశం, ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తుంది. మూడోది ఆచార్యుల గురించి చెప్తుంది అనమాట. అంటే మనం గనక చూస్తే మొదటిది గోవిందుడి గురించి చెప్తుంది, రెండోది గోవుల గురించి చెప్తుంది, మూడోది దేశం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయం చెప్తానమాట. దీన్ని యాక్చువల్గా ఈ పాసురాన్ని దీన్ని ఏమంటారంటే మంగళాశాసన పాసురం అంటారు. అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే వైష్ణవులందరం చేరినప్పుడు వాంఛాకల్పతరుపదేశం చదువుతున్నామో అలాగే ఈ యొక్క పాసురాన్ని ప్రతి శుభకార్యం సందర్భంలో కూడా ఈ పాసురాన్ని చదువుతారు. ఏ విధంగా అయితే విష్ణుచిత్తుల వారు పల్లాండు పల్లాండు అని చదువుతాడు, అలాగే ఈ పాసురాన్ని ప్రతి శుభకార్యం ఇప్పుడు కూడా చదువుతాం అనమాట. ఇందులో విశేషంగా చెప్పగలిగింది ఏంటంటే మొదటిది గోవిందుడి గురించి చెప్పినప్పుడు 3 అడుగుల్ని భగవద్గీతలోని శ్లోకంతో అన్వయం చేస్తారు ఆచార్యులు. అవేంటంటే యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి తపస్సి కౌంతేయ తత్కురశ్వ దర్పణం. మనం ఏం చేసినా కూడా 3 విషయాలు అవి నాకు అర్పించాలి అనేటువంటిది 3 అడుగులు ఆయన స్వామివారు బలిచక్రవర్తి నుంచి ఆశించాడు. అలాగే ధర్మవంతుడు అనేటువంటి రాజు పరిపాలన కనుకుంటే దేశం ఎలా సుభిక్షంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని రెండో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది. మూడోది గోవులు ఎలా అయితే పాలన పుష్కలంగా ఇస్తాయో, అంటే ఇక్కడ గోవులు అంటే ఎవరంటే ఆచార్యుల్ని కూడా గోస్వామి అంటాం కదా మనం. గోస్వామి అంటే ఆచార్యులు. ఆచార్యులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి నేలంతా తెరిచేట్టు వాళ్ళు మనకి అవసరాన్ని మించి కూడా వాళ్ళు మనకి ఉపదేశం అందిస్తారు ఆచార్యులు. ఆ విధంగా ఈ 3 విషయాలు మనం ఈ యొక్క పాఠం ద్వారా గ్రహించాలనేటువంటి విషయాన్ని మనకి అమ్మవారు తెలియజేస్తారు. ఇందులో ఇంకింతే వటుడింతే ఇది చాలా తెలుగునాట చిన్నప్పుడు తెలుగు చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలిసినటువంటి పద్యమే. మరియు ఇంతింతే వటుడు అంటే 2 ఉన్నాయి మనకి అర్థాలు. వటుడు అంటే చాలా చిన్న పిల్లవాడని వటుడు అంటారు. అలాగే వటుడాన్ని మనకు ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే అప్పుడే ఉపనయనం చేసినటువంటిది ఆ బ్రహ్మచారిని కూడా వటుడు అని అంటారు అనమాట. ఆ విషయాన్ని అద్భుతంగా పోతన గారు ఆవిష్కరించారు. తర్వాత పద్యం సంపూర్ణ రవిబింబం కదా, రవిబింబం. ప్రభు చెప్పండి. రవిబింబం బపమింప బాత్రమగు ఛత్రంబై శిరోరత్రంబై శ్రవణాలంకృతే గళాభరణమై సౌవర్ణ కేయూరమై చవిమత్కంకణమై ఘటిస్థలి నుందంచ ఘంటై నూపుర ప్రవరంబై పదపీఠంబై వటుడు దా బ్రహ్మాండమున్ నిండుచోన్. ఇది తెలుగులో తెలుగు సాహిత్యంలోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పద్య రాజం ఇది. అంటే మామూలుగా పద్యాలు మనం వింటూనే ఉంటాం, కానీ ఆ పద్యాలన్నింటిలో కూడా ఈ పద్యం తెలుగులో అద్భుత పద్య రాజ్యం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇందులో పోతన గారు స్వామివారి వర్ణని అత్యద్భుతంగా కీర్తించారు. సామాన్యంగా కూడా కాదు, అత్యద్భుతంగా. మొదట రవిబింబం ఉపవింప భాత్రముగు ఛత్రంబై. స్వామివారు మొదట వటుడుగా ఉన్నాడు కదా. వటుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పెరుగుతుంటే సూర్యుడు ఆయన పైన గొడుగులా ఉన్నట్ట ఛత్రంబై. తర్వాత ఏమయ్యాడు, నెక్స్ట్ కొంచెం కిందకి దిగి శిరోరత్నంబై అన్నాడు. ఆయన తల మీదకి వచ్చి రత్నంలాగా కనిపిస్తున్నట్ట. మూడోది ఇంకొంచెం పెరిగాడు స్వామివారు. పెరిగితే ఏమయ్యాడు, శ్రవణాలంకృతే. ఆయన చెవులకు ఉన్నటువంటి ఆభరణంలాగా కనిపించాడు సూర్యుడు. మరింత స్వామివారు పెరిగాడు. పెరిగితే ఏమైంది, మెడలో ఉన్నటువంటి గళ ఆభరణంగా కనిపించాడు సూర్యుడు. అందులో వేసుకునే పెండెంట్ లాగా అనమాట, మెడలో వేసుకునే పెండెంట్ లాగా. తర్వాత స్వామివారు ఇంకా పెరిగాడు. పెరిగితే ఆ సూర్యుడు ఏమన్నాడు, భుజాలకు పెట్టుకునేటువంటి కేయూరం లాగా ఉన్నాడు, సువర్ణ కేయూరం లాగా కనిపించాట. ఆ తర్వాత ఇంకా స్వామివారు పెరిగారు. పెరిగితే ఏమైంది, చేతి కంకణం లాగా ఉన్నట. ఇంకా పెరిగాడు. పెరిగితే ఏమైంది,
కటిస్థలంలో నువ్వు గంట ఇంకా పెరిగిన తర్వాత ఆయన వాడు కటి దగ్గర నడుము దగ్గర గంట పాత రోజులు ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి నడుము దగ్గర గంట కట్టేవాళ్ళు, ఎందుకంటే ఆ పిల్లలు అటు ఇటు కదులుతున్నాను ఆ శబ్దం వినిపించాలని అనమాట. అందుకోసం అనమాట వాళ్ళని చూసుకోవడం కోసం అదనమాట. ఆ విధంగా గంటలా కనిపించాట. ఆ తర్వాత నూపుర పర్వతంపై తర్వాత ఏమన్నాడు పాదాలకు పెట్టుకునే కాళ్ళకు పెట్టుకునేటువంటి కంకణంలా కనిపించాడు. ఆ తర్వాత పద పీఠంపై అంటే చివరికి సూర్యుడు ఎక్కడ చేరాడంటే స్వామివారి పాదాల కింద పీఠంలాగా చేరాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అద్భుతంగా ఇందులో పోతన గారు వర్ణన చేస్తారు. సంపూర్ణ విషయం. సంపూర్ణ వృష్టి భర్జనుండు గురియించు నెలయల్ల గోర్కలు న్యూనుచుండు గోవులు వర్షించు ఘోష భూముల పాలు ఫలవంతములు లతాపాదపములు పండు సస్యములు దప్పక ఋతువులు నెల్ల ధర్మమెల్లడను దనరియుండు దేవా దేవ భూతాత్మతంత్రములగు రోగాది భయములు సెందవు ప్రజలకెందు. ఇక్కడ ఇందులో రెండు విషయాలు హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇంకా 2 నిమిషాలే ఉన్నాయి మనకి. ఒక్క నిమిషం నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే 2 విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి, ధర్మాత్ముడైనటువంటి రాజు పరిపాలన చేస్తుంటే ఆ దేశం ఎప్పుడు సుభిక్షంగా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ ధర్మాత్ముడు రాజు కాలేకపోతే ఆ దేశం సుభిక్షత ఉండదు, సస్యశ్యామలంగా ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నమాట. అంటే పాలించే వాళ్ళు ధర్మాత్ములై ఉండాలా. అలా కనుక ఉంటే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. దేశం సుభిక్షంగా ఉంటే భక్తులు కూడా ఎంతో పవిత్రత మరింత స్వామివారి సేవ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే గోవులు అనమాట. గోవులు పాలు, గోవులు వర్షించు ఘోష భూముల పాలు ఫలవంతములు లతాపాలు. ఎప్పుడైతే ఆచార్యుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఉపదేశాలు అవి విస్తృతంగా మన భూమి మీద వస్తుంటాయో మనకు అందుతూ ఉంటాయో, అవి అందినంత కాలం మనం నోరిష్ ఇంకొంచెం ఆ యొక్క శక్తిని తీసుకొని మరింత బలంగా తయారవుతాం అనమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. జగన్ ప్రభు, మీరు ఏమన్నా ఒక 2 మాటలు చేరుస్తారా? ఇంకెవరన్నా చెప్పాలంటే కూడా దయచేసి చెప్పండి, విందాము. బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే సర్వే జన సుఖినో భవంతు అన్న దాన్ని ఇక్కడ చక్కగా చెప్తున్నారు అన్నమాట ఆండాళ్ళ తల్లి. జై. పాడి పంటలు ప్రజలు అందరూ మంగళంగా ఉండాలని మన ధర్మరాజు గారు చెప్పినట్టు ఇది మంగళాశాస్త్రం చేస్తున్న పాశ్రం. అందరికి మంచి కోరుకుంటూ ఆ స్వామిని ప్రార్థించడం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, మంచి పాయింట్ చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి. ఒక్క శ్లోకం మిస్ అయింది ప్రభు. అది వామన అవతారం గురించి పోతన గారి పద్యం మటుకు మనకు రాలేదు. ఒక పద్యం కదా? అవును మాతాజీ. ప్రభు 2 పద్యాలు ఇచ్చారు, ఇందులో పెట్టాను, ఒకటి మిస్ అయింది. 3వ పద్యం కూడా మిస్ అయింది ప్రభు. అవును, వర్ణన మిస్ అయింది. అవును ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ రోజు 28 మంది భక్తులు వచ్చారు, చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంత భగవంతుని వాళ్ళందరినీ కూడా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. You can speak Prabhu. Hare Krishna. I cannot speak Telugu, that's a problem. Otherwise I would love to speak in Telugu. హరే కృష్ణ. బాగున్నారా ప్రభు? చాలా బాగున్నాను. మీరు బాగున్నారా? బాగున్నా ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హిందీ ఓవర్ ఆల్రెడీ? హిందీ ఓవర్, తమిళ ఓవర్. Yes Prabhu.